केसरी विरासत के दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत जी। अज आप जी असी अज चोणां चल रही ने, नगर कौंसलों दी चोणां चल रही ने, जिहदे असी जलंधर जिले के 2 नगर कौंसलों की चोण की है, जिथे असी अज विजिट करनी है। और साडे नाल सीनियर पत्रकार अर्जुन शर्मा जी ने, इन्हां नूं नाल लैके असी जा रहे हैं। असी अज जाके गल करांगे, असी जावांगे लावलपुर ते, असी जावांगे आदमपुर ते, देखांगे चोण सरगर्मियां। तो जुड़े रहो साडे नाल, देखते हैं कि उत्थों के मौके के हालात ने। पंजाब विच स्थानक चोणां नूं लैके हो रही सारियां गतिविधियां दौरान अज असी जलंधर के अलावलपुर कस्बे विच खड़े हैं। अलावलपुर जिला जलंधर दे विच फॉल करता है और जलंधर तो बस लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इत्थे 11 वार्ड जिहड़े है उन्हां दे विच इलैक्शन हो रही है और 12:30 बजे का टाइम है। और हुण तक मिली सूचना के अनुसार लगभग 50% वोट जिहड़े है वो हुण तक पै चुके ने और वोटां पैण दा काम शांति और अमन अमान नाल जारी है। पिछे साडे चोणां दी प्रक्रिया नूं कमांड कर रहे और सिक्योरिटी दे लई लगी पुलिस कर्मचारी जिहड़े है वो दिखाई दे रहे हैं। और किसी किस्म की कोई शरारत या किसी किस्म की कोई मंदभागी घटना की कोई सूचना नहीं है। आओ अज असी गल करते हैं। सब तो पहला असी गल सुरक्षा के इंचार्ज दे नाल करके इस गल अज का आगाज़ करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या चल रहा जी प्रोग्राम, किस तरह चल रहा है? प्रोग्राम सवेर 8 बजे तो लैके बिल्कुल शांतिपूर्वक बिल्कुल सही चल रहा है। कोई किसी किस्म की कोई घटना नहीं, सारे शांतिपूर्वक चल रहा है। अच्छा, तो कोई किसी किस्म का तनाव बिल्कुल नहीं है जी, सारे माहौल बिल्कुल शांत है। पहले जिस तरह दसिया गया पर लेकिन बिल्कुल माहौल शांत है। किसान अंदोलन नूं लैके कोई रिएक्शन इस चीज़ ते? किसान अंदोलन देखो जी वो वक्री चीज़ है। ये है पोलिंग, ਇਹਦਾ बहुत ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। कोई ऐसा इस तरह तनाव नहीं है। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। ओके। हाँ जी सर। हाँ जी, कैसा चल रहा है जी चोन प्रोग्राम? बढ़िया जी। मैं आप खुद 8 नंबर वार्ड तो खड़ा जी, कैंਡੀਡੇਟ हाँ। दीपक गुप्ता मेरा नाम है जी, आज़ाद उम्मीदवार हाँ जी मैं। बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਹਿਜਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁप्ता ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ 11 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ? ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 11 ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ? ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜੈ ਹੋ। ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਥਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और रश भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वोट जी है वो परसेंटेज भी काफ़ी ठीक ठाक जा रही है। आओ असी गल करते हैं। हाँ जी, अपना शुभ नाम दसना जी। मेरा नाम जी संजय प्राशर है तो मैं पंकज शर्मा नूं सपोर्ट करने लिए आया था। प्राशर साहब, कितना लग रहा है इस वे चोणों का माहौल? बड़ा ठंडा जहा और बड़ा सुखद जहा लग रहा है। इतने किसी किस्म की कोई गड़बड़ की कोई शिकायत नहीं है। तुसी कुछ ये बारे कहना चाहते हो? देखो जी, इत्थे जिहड़ा हैगा ये भाईचारे का जिदा है, चलो ठीक आ, आपसी कंपीटीशन होंदा है, लेकिन असी ये चाहुंदे आ कि भाईचारा कायम रहे। इस करके असी किसी भी तरह की मंदभागी घटना जिहड़ी आ वो वापरन देण लई असी इत्थे राजी नहीं आ। असी बिल्कुल अच्छे तरीके नाल बहुत सुखावें ढंग नाल ये जिहड़ा संपन्न होना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद एक उत्सव की तरह आ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ, ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ और भाजपा के वर्करस नूं और लीडरस नूं बाहर नहीं निकलन दिता जाता, उन्हां दा घेराव किया जाता सी। इस इलैक्शन दे विच बीजेपी की कितनी शमूलीयत है और उहदा कितना क विरोध इस इलाके च होया? नहीं जी, देखो विरोध जिहड़ा मुद्दा आ ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕਰੋ ਉਧਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਧਰ। ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੋਖਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਮਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 10-15 ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰ ਫੈਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਅਰਧ ਕਸਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ।
ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਜ ਆਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50% ਪਲੱਸ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਿਧੀ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਵਾਰਡ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ BJP ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਅਰਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ 2022 'ਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਦੀ ਵੀ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ 97 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਯੰਗ ਹੋ, ਔਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20% 30% ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ 100% ਲੜਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ MC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 70 to 80 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ BJP ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 110% ਸੀਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੀਟ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਆ, ਯੰਗ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਯੰਗ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਖਰਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਡਮ कैसा लग रहा है? मैं अंजू खराना, मैं इत्थे वार्ड नंबर 5 निधि मैडम खड़े हुए ने, उन्होंने इत्थे हौसला अफजाई ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। कैसा लग रहा है कि ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ऐसे भी कुछ ਦੀਦੀ ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बोले सोनिहार।